नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे ओडिया गल्पर नवजातक कथारू उद्धृत गल्प प्रजापतिर उड़ाण लेखिका कमलिनी मल्लिक। चैताली उच्चाट हो बहुची गछरू हलदिया पड़ जाइथिबा सुखिला पत्रगुड़िक झड़ी नूआ पत्र कली छन छन दिशिलाणी। तापरे फूल फुटिब फल धरिब पक्षी माने पत्र गहଳରେ नीड़टीमान गढ़िबे। ए डालरू से डाल किचिरी मिचिरी होई उड़ी बुलिबे। पुणी ता तले गहଳ छाईर आस्तरण जमिजिब। किछि पाइबा पूर्वरु किछि तो हरेबाकु पड़े। जेमती नदी नाळरू पानी सुखी नथिले वर्षा केमती झरिथांता। सूर्य पश्चिमरे डुबी जाउ नथिले पूर्वरे पुणी कण उठी पारन्ते ना राति न होथिले दिनर क्लांत जंजालग्रस्त जीवनकु टिके विश्राम मिलुथांता कि पुणी एक नूआ सकाळर चल चंचल ओ आवेग भरा जीवनटीए परसी देउथांता। किछि पुरुणार अंत परे किछि नूआ आसीथाए। पुणी नूआ समयक्रमे पुरुणा हेबाकु लागे। पुणी नूआ सृष्टिर आरंभ हुए। प्रकृति दान दिए जेमती दक्षिणा निए भी सेमती। खूब विचित्र खूब रहस्यमय। बुझी पारले मधुर लागे बुझी न पारले कष्टदायक हुए। प्रकृतिर एई देवा नेबा ओ भंगा गढ़ा खेल भली निज जीवन को भी सालिस करी नेइथिला जाह्नवी। सेथिपाई ता जीवन रे केबे सुख थिला बा केबे दुख थिला से सबको से पासरी दउथिला। जेहेतु तार देह सुहा हेइ जाइथिला सेथिपाई तो गोटे भाराक्रांत मन नेई घरु बाहरी आसीथिले भी एई बासंतिक अपराह्नर अपूर्व मुहूर्त गुड़िकु बेश उपभोग करुथिला। मंदिर प्रांगण भर्ती खेली बुलुथिबा दक्षिणार उन्मादित स्पर्शरे से आत्ममग्न होउथिला। मन भितरु दुखर बोझटा धीरे धीरे अपसरी जाउथिला। निज घरठारु मात्र 500 मीटर दूरतारे राधा माधवंक मंदिर। प्राय संध्याआळती बेलକୁ जाह्नवी पळेई आसे। स्कूलरू फेरी घरर बाकी काम तक करदेला परे से संध्या समयटा एठारे ही कटेई दिए। आज छुट्टी थिला तेणु शीघ्र चली आसीछि। अवश्य आज घरे जो भली परिस्थिति को से सामना करिछि सेथिरु मुक्लिया पई एई राधा माधवंक पीठ ही एकमात्र आश्रय। आळती हेबाकु आहुरी केते समय बाकी अछि। अंतत सेतिके समय एठारे कटि जाऊ। किछि समय एकांतरे सेठी बसिगले ता छाती तळु समस्त दुख दुश्चिंता ग्लानि ओ हताश बोधर बोझ ओल्हे जाए। हृदय सफा हो जाए मन शांत पड़ी जाए। आज सेमती एक अमीमांसित प्रश्न ओ द्वंद्व को नहीं राधा माधव मंदिर को आसी प्रथमे हाथ जोड़ी निर्निमेष नयनरे चाहि रहिला। किछि समय राधा माधवंक अपूर्व छंदायित विग्रह को आखिरे अमानिया लुह गुड़ाक जमी आसुथिले भी से गड़िबाकु दौ नथिला। केते आउ कांदिब काहींकि तांको आगरे कांदिब से कण जानि पारु नाहंती जे तांको लुहर अर्घ्य बाढ़ी दब। एमती तो से कांदी आसछि हेतु पाइला दिनरु। सेतेबेले किछि बुझी न पारी आउ एबे सबु बुझी पारिबा परे एवं एते लुह भी ता आखिरु आसुछि कोठु। निर्धारित समय संध्या आळती आरंभ होई पुणी शेष हैला। जाह्नवी मुंडिया मारी सारला परे मंदिरर पछपटकु गला। आज घर को शीघ्र जीवाकू आदौ इच्छा हो नथिला जाह्नवीर। सेई घरर चारि कांथ भितरे ताकू नीति लहुलुआण करुथबा दुख जंत्रणा लांछना ओ अपमानर ज्वाळाकू हजम करिबा सिना देह सुआ होई जाइछि हेले ताकू कण कष्ट हुए नाही। से घरटी तार निजर हेले केते निरापद। से घरे ता निज लोक ही अछंती हेले केते आपणार। अबुझा अबोध बयसरे किछि बुझी न पारी सबु अत्याचार अन्याय को एड़ेई देथिबा जाह्नवी बड़ हेला परे भी सबु सही नेबार अभ्यास रे पड़ीगलानी। बरं जो बयसरे से स्वप्नमय रंगमय ओ छंदमय हेबार थिला सेई बयसरे से अहरह लोह कोह ओ क्षतरे आउटु पाउटु होउछि। मंदिर बेढ़ार पछपटकु गला जाह्नवी। पछपटे एक छोट आयतनर पुष्करणीटे अछि।
ପବନରେ ଏପଟ ସେପଟ ଚହଲୁଥିବା କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ନିର୍ମଳ ପାଣି, ସବୁବେଳେ ନାଲି ଓ ଧଳା କଇଁ ଫୁଟି ପୋଖରୀଟିକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଥାଏ। ମାଛମାନେ କୂଳରେ ଆସି ଖେଳନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ପକାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଖାଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉପରୁ ପୋଖରୀ ପାଣି ଯାଏ ତଳକୁ 5ଟି ପଥର ପାହାଚ ଲମ୍ବିଛି। ପାହାଚର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇପଟେ 2ଟି ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଖୁମ୍ବ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଜାହ୍ନବୀ ଗୋଟେ ଖୁମ୍ବକୁ ଆଉଜି ତଳ ପାହାଚକୁ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଳତି ପରେ କେତେ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ପୂଜାରୀ ନନା, କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓ କେଇଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ଯାହା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ଜାହ୍ନବୀ ଭାରି ହତାଶ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ପୋଖରୀର ଚହଲା ପାଣିକୁ। ଚୈତାଳି ପବନର ଉଚ୍ଚାଟପଣ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶର ମହକ ତାହାର ବହିର୍ମନକୁ ଆମୋଦିତ କରୁଥିଲେ ବି ତା ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଏକ ଜ୍ୱାଳା କୁହୁଳୁଥାଏ। ସେଇ ଜ୍ୱଳନରୁ ତା ଭିତରୁ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ଯେ ଜୀବନରେ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଏକ ବିଷମ ପରୀକ୍ଷା। ଏହାକୁ ସେ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବ? ବାସ୍ତବରେ ଜାହ୍ନବୀ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନେଇ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଥିଲା। ତା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ସହନଶୀଳ ଝିଅ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଷମ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଟେ ସାବତ ମା'ର କଠୋର ତେଜ୍ୟକ ଚାହାଣୀ ତାକୁ ଭୀଷଣ ଭାବେ ଭୟାତୁର କରାଇ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନିଚ୍ଛକ ନିଷ୍କପଟ ଓ ଆବେଗମୟ ଚାହାଣୀ ତା ପ୍ରାଣରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଉଥିଲା। ସାବତ ମା'ର ଚାହାଣୀ ତ କେବେ ବି ତା ପାଇଁ ନିରାପଦ ନୁହେଁ କି ହେବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଚାହାଣୀ ତାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ମଧୁର ଆଲୋଡ଼ନରେ ଆନମନା କରୁଛି? ଆଜି ଜାହ୍ନବୀ ପାଇଁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଦୁଃଖର କାରଣ ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବରପାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଥିଲେ ବିବାହିତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ। ପାତ୍ର ଜଣକ ଏକ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସହକାରୀ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ଝିଅଟିର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଚାପ ପକାଇବା ହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ କାଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥାର କିଛି ସତ୍ୟତା ବି ଥାଇପାରେ, କାରଣ ଆଜି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବି ଜାହ୍ନବୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଖୁବ୍ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ମୁହଁ ଉପରେ କେମିତି ଏକ ହତାଶ ଓ ଉଦାସ ଭାବ ଛାଇ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବକ ସୁଲଭର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦାମତା ଓ ସୁଠାମତା ଶରୀରରେ ବଜାୟ ରହିଥିଲେ ବି ଜାହ୍ନବୀକୁ ଦେଖି ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଓ ଗମ୍ଭୀର ରହୁଥିଲେ। କେଜାଣି ଏହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି ଯେ ଜାହ୍ନବୀ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ହୁଏତ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ନାଟକ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ନା, ଏତେ ମିଛ କ'ଣ ଲୁଚିପାରେ? ଜାହ୍ନବୀର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାବତ ମା ଭୟରେ ଚା ବିସ୍କୁଟ ଟ୍ରେ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବସିବାକୁ କୁହାଗଲା। ମା କେତୋଟି ସହଜ ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଠାରିଥିଲେ କିଛି ପଚାରିବାକୁ, ସେ ଅତି ସହଜ ଢଙ୍ଗରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଜାହ୍ନବୀ ମୁହଁ ଉଠାଇ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଣବକୁ। ତାର ଚାହିଁବା ଦେଖି ପ୍ରଣବ ବି ଚାହିଁଦେଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଲା ବେଳେ ଜାହ୍ନବୀ ସ୍ଥିର ରହିଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ଚାହାଣୀ ଥିଲା ଯାହା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ପାଇଁ ଜାହ୍ନବୀକୁ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ସେ ହଠାତ୍ ମୁକୁଳି ପାରିନଥିଲା। ପରେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଇଥିଲା। ସିନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରିଛି? ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ପୂର୍ବଦିନ ଯେତେବେଳେ ଜାହ୍ନବୀ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ବିବାହିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ବାପା, ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଥିଲା। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ନିନ୍ଦିଥିଲା। ନିଜ ମା କଥା ମନେ ପକାଇ ସେଜରେ ଲୋଟି ଯାଇଥିଲା। ମା ଉପରେ ତାର ଖୁବ୍ ରାଗ ଓ ଅଭିମାନ ଆସିଥିଲା। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଥରେ ହେଲେ ଭାବିଲାନି ତା ବିନା ଗୋଟେ ଝିଅ କେମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ଯଦି ଯିବାର ଥିଲା ତାକୁ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଲାନି? କାହିଁକି ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣୁଥିଲା? ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଆହୁରି ଅନେକ ଯାହାକୁ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ମା ଉପରକୁ
ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା। ମା'ର ପଣତ, ତା ହାତର ଗରମ ସ୍ପର୍ଶ, ତାର ନାନାବାୟା ଗୀତ ଓ ତା କୋଳର ଉଷୁମ କେଜାଣି କେବେ ଜାହ୍ନବୀ ପାଇଥିବ। ଆଜି ଆଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କେବଳ ବହି ପୃଷ୍ଠାରୁ ପଢ଼ି ଜାଣିଛି। ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ସେସବୁ ଏମିତି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଯେତେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଦିଶେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେଇ ଅବୁଝା କଅଁଳ ବୟସରୁ କେବଳ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସାବତ ମା'ର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ନିର୍ଯାତନା, ଲାଞ୍ଛନା ଓ ଅକାରଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଓ କଷ୍ଟ ଦେବା। ଜାହ୍ନବୀ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା, ତା ମା କୁଆଡ଼େ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ସେହି ଡାକ୍ତରଖାନା ବେଡ଼୍ରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷର ଝିଅ ଜାହ୍ନବୀକୁ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ବାପା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଜେଜେମାର ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାହ୍ନବୀ ଭାରି ନାରଖାର ହୋଇ ବଢ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜେଜେମା ଆଦୌ ସହି ନ ପାରିଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରେଇ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ ଆଉଥରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ବାଧ୍ୟ କରେଇଥିଲା। ମା ମରିବାର ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ହିଁ ବାପା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ। ଜେଜେମାର ଜିଦି ପାଇଁ ହେଉ ବା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଉପସ୍ଥିତି ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଏ କଥାକୁ ଜାହ୍ନବୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନା। ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ମାଟିଏ ମିଳିପାରିଥିଲା? ଆଖିକୁ ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥିବା ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ଅଧା ନଇ ପଡ଼ୁଥିବା ସେଇ ଜେଜେମା ହିଁ ତାର ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ବାପା ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ନୂଆ ମା ଉପରଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଯେତିକି ବି ସରାଗ ଦେଖାଉଥିଲା, ବାପା ନଥିଲା ବେଳେ ସେତକ କୁଆଡ଼େ ପୋଛି ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାର ଏଭଳି ହତାଦାର ଓ ଅଣଦେଖାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିବା ଜାହ୍ନବୀ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ବି ବୁଝେଇ ପାରିଥିଲା ଯେ ସାବତ ମା'ମାନେ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି। ସାବତ ମା'ର ନିର୍ଯାତନା, ଗଞ୍ଜଣା ଓ ସବୁଥିରେ ହତାଦାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଜାହ୍ନବୀ ନୀରବରେ ସହି ନେଉଥିଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଥିଲା, ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ କି ସିଏ କାହାକୁ ଦେଖାଉନଥିଲା। ତା ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମା'ର ନିଜ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତ ମା'ଟିଏ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବି ମାତୃତ୍ୱର ମଧୁର ପ୍ରବାହଟି ବହୁଥିଲା। ହେଲେ ସେଥିରୁ କାଳେ ଜାହ୍ନବୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଆହୁରି ବାଧୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାପା ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହୁଥିଲେ। ଦିନସାରା ଅଫିସରେ ରହି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଜାହ୍ନବୀର ଥମଥମ ଉଦାସ ମୁହଁ ଓ ଲାଲ ପଡ଼ିଥିବା ଆଖିକୁ ଯଦିଓ ପାଖରୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା କି ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଅନ୍ତତଃ ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଟିକକ ବି ନଥିଲା। ଓଲଟି ଏକୁଟିଆ ପାଇଲେ ଜାହ୍ନବୀକୁ ପାଖରେ ବସେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ହେଲେ ନିଜେ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିଏ ଫୁଲ ପରି ବିକଶିତ ହୋଇ ମହକି ଉଠିବାର ଥିଲା, ସେହି ବୟସରେ ସେ କେମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ୍ଟକର ଆଘାତରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଓ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜାହ୍ନବୀ ବେଳେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ଉଦାସୀନତା ତା ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ବାପାଙ୍କଠାରୁ ତାର ଏକ ଦୂରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାପା କେବଳ ଏତିକି କରିଥିଲେ ଯେ ଜାହ୍ନବୀର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ଝିଅଟି ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ହୁଏତ ସେ ହରେଇଥିବା ତାର ସୁଖ ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଜେ ସାଉଁଟି ପାରିବ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ସେ ବି କାହାର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ଲୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଜାହ୍ନବୀର ମନଟା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଳେବେଳେ ତିକ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ବିରକ୍ତ ଓ ବିଷାଦରେ ସେ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଏ। ସବୁବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ ଯେ ଆଜି ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ଲୁହ ଲହୁରୀ ଗଢ଼ିବାର କାରଣ ଏଇ ବାପା। କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ? ଏବେ ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି, ସେବେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରି ନଥାନ୍ତା? ନା, ସେ କ'ଣ ସାବତ ମା'ର
ସଂଜ୍ଞା ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୁଝିନଥିଲେ ନା ଦୁନିଆ ଦେଖିନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ମାଟେ ଆଣିଥିଲେ ତା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ପତ୍ନୀରେ ଆଣିଥିଲେ। ଜାହ୍ନବୀ ଆଉ ଆଗକୁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ଛୋଟବେଳୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଓ ନିର୍ଯାତନାକୁ ମଥାପାତି ସହି ନେଉଥିଲେ ବି ଜାହ୍ନବୀ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ସଚେତନ ଥିଲା। କାରଣ ସେତିକି ହିଁ ତା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଆଶ୍ରା ଥିଲା। ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲା। ତାପରେ ବି ସେ ସଫଳତାର ସହ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଶେଷ କରି ପରେ B.Ed କରିଥିଲା ଓ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘରୋଇ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର 15,000 ଟଙ୍କାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ଉମ୍ହି ପାଖରେ ଅହରହ ରହି ନିଜକୁ ପଳ ପଳ କରି ସିଝେଇବା ଠାରୁ ବରଂ କେତେ ଭଲ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କୋମଳ ମଧୁରତାରେ ଶୀତଳେଇ ନେବା, ଯାହା ତୁଳନାରେ ଏଇ 15,000 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବି ଊଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଯଦିଓ ସେଇ 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ସିଏ ବି ଭୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସାବତ ମା କିଛି ନା କିଛି ଆଳ ଦେଖାଇ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ସେତକ ନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉନଥିଲେ। ଜାହ୍ନବୀ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରୁତ୍ତର ରହୁଥିଲା। ବରଂ ନିଜକୁ ହିଁ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ଚଳେଇ ନେଉଥିଲା। ଯିଏ କେବେ ଭାବ ପାଇନାହିଁ ସେ ଅଭାବକୁ ବା କାହିଁକି ଭୟ କରିବ? ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ପରେ ବି ସାବତ ମା'ର ମନ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିନଥିଲା ଯେ ଶେଷକୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ପିତା ହୋଇ ସାରିଥିବା ଲୋକ ହାତରେ ଟେକିଦେବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲା। କାରଣ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେମାନଙ୍କର ତ ଜାନେ ଯୌତୁକର ଦାବି ନଥିଲା। କେବଳ ଝିଅଟିଏ ଦରକାର, ପୁଣି ବିନା ଭୋଜି ଭାତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଲୋଡ଼ାରେ। ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଉଭୟ ପରିବାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାହାଘର ହେବ। ଆଉ କେଉଁଠି ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ, କେତେ ଝମେଲାରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜୁଟେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପିଲାର ବାପାକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଟେକିଦେବେ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଜାହ୍ନବୀ ଶୁଣିଲା ମା ସହିତ ବାପାଙ୍କର ଭୀଷଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ମା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁକ୍ତିକୁ ବାପା ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଆଦୌ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମା'ଟିଏ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯିଏ ମା କ'ଣ ଜାଣିନି ସିଏ କେମିତି ଆଗ ମା ହୋଇଯିବ? ବରପକ୍ଷ ଚାଲିଯିବା ପରଠୁ ବାପା ଓ ମା'ଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗି ରହିଛି। ସେଇ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ମା ଯେଉଁଭଳି ବଡ଼ ପାଟି କରି ଛିଗୁଲେଇ ହୋଇ କୁହନ୍ତି, ସେସବୁର ସିଧା ଛିଟିକା ଜାହ୍ନବୀ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଆସି ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଜାହ୍ନବୀର ରକ୍ତ ଲୁହ ହୋଇ ଝରି ଆସେ। ତଥାପି ସେ ନୀରବ ରହିଯାଏ। ଏହା ଭିତରେ 15 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସହମତି ପାଇଁ ବରପକ୍ଷ 3-4 ଥର ଫୋନ୍ କରି ପଚାରି ସାରିଲେଣି। ବାପାଙ୍କର ନାହିଁ ହେଲା ବେଳକୁ ମା'ର ହଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଥାଏ ଏବଂ ବରଂ ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଜାହ୍ନବୀ ଭଳି ସବୁ ହଜମ କରି ନେଉଥିବା ଝିଅଟିକୁ ବି ଅସହ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ତ ମାରିବ। ହଠାତ୍ ଦଲକାଏ ପବନରେ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳୁଥିବା ଧୂପ ଦୀପ ଓ ଝୁଣା ବାସ୍ନାରେ ଜାହ୍ନବୀ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା। ତା ଦେହ ସାରା ସେହି ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ମହକ ଯେମିତି ନେଶି ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଶିହରି ଉଠିଲା। ଆଃ, କି ବିଚିତ୍ର ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ମାୟା ଓ ତାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ତା ଭିତରେ ପୁଣି କେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହତାଶ ଆନନ୍ଦ, ହଜେଇବା ପାଇବାର ତିକ୍ତ ଓ ମଧୁର ଅନୁଭବକୁ ସାଇତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପରଶି ଦେଉଛି ମାଟିକୁ, ଆକାଶକୁ, ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ। କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଗଢ଼ୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଗଢ଼ି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଏସବୁ ଏମିତି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ କେହି ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି। 25 ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନା ସୁନ୍ଦରୀ ସୁଶୀଳା ଜାହ୍ନବୀ ଆଜି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ପ୍ରାଣଦାୟିନୀ ସତ୍ତାରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବାକୁ, ଭୁଲିଯିବାକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିନେବାକୁ। ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନଠାରୁ କେବଳ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଭିତରେ
କଟେଇ ଆସିଥିବା ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଛି। ସଂସାରକୁ ବୁଝିବାର ବହୁତ ଉପାଦାନ ସାଉଁଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ନିଆଁ ଭିତରେ ନୀତି ଆଉଟା ହୋଇ ବି ସୁନା ଭଳି ଝକଝକ ଦିଶୁଛି ଏବଂ କେବେ ଅଙ୍ଗାର ଭଳି କଳା ପଡ଼ିଯାଇନି। ଆଗକୁ ଏ ଜୀବନ ତାକୁ କ'ଣ ଦେବ ସେ ଜାଣେନି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତା ନିକଟକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୁଝିପାରୁନି। କିଏ ଜାଣେ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା ଖେଳ ପରି ତାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଭିତରେ କିଛି ଗଢ଼ିବାକୁ ଅଛି। ଶୀତଳ ପବନର ସୁଗନ୍ଧିତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଉ ହେଉ ଅଚାନକ ଜାହ୍ନବୀ ଆଖିରେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଦୁଇଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଖିର ସେହି ଉଦାର ନିର୍ଲିପ୍ତ ଚାହାଣୀଟି ଭାସି ଆସିଲା, ଠିକ୍ ପ୍ରକୃତି ଭଳି ପ୍ରାଣବନ୍ତ। କିଛି ସମୟ ଯାଏ ଜାହ୍ନବୀ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଗଲା। ଭାବନାର ଏକ ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ଆଖିର ଜ୍ୟୋତିରେ ତା ଆଖି ଆଗର ଅନ୍ଧକାର ଯେମିତି ଲିଭି ଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେବେଳୁ ଗଡ଼ି ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସିଲାଣି ଜାହ୍ନବୀକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ନନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାଁ ଭାଁ କେତେଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବର ଗହଳି ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ କେହି ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼େଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଜାହ୍ନବୀ ଉଠିଲା। ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି। ହୁଏତ ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ପୁଣି କି ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ। ଶେଷକୁ ସବୁ ଦୋଷ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ନିଆଁ ଭଳି ବର୍ଷିବ। ଜାହ୍ନବୀ ତରତର ହୋଇ ପାଦ ପକେଇଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବାପା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଘର ସାରା ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନୀରବତା ରାଜୁତି କରୁଛି। ବୋଧହୁଏ ଝଡ଼ଟାଏ ଆସି ଫେରିଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ଅନୁମାନ କରି ନେଇ ଜାହ୍ନବୀ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ଘଟଣା ଏମିତି ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। ସେ ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କଲେଜ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହିଁ ରୋଷେଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ କରି ଆସିଛି। ସାବତ ମା ତ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଆଡ଼ ଦେଖେଇ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେବା, କେଉଁଦିନ ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା, କେବେ ଓଷା ଉପାସ, କେବେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇ ଦିନ ଦିନ ଧରି ରହିବା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ଜାହ୍ନବୀ ସବୁ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ହାତେଇ ନେଲା ପରେ ସେବେଠୁ ହିଁ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ନା କେବେ ବାହାନା କାଢ଼ିଛି, ନା କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ନିଜର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ ପାଇପାରିଛି। ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ଏହା ଭିତରେ 15 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଣବଙ୍କ ଘରୁ 2-3 ଥର ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି ମତାମତ ଜାଣିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠେ। ମା ଗୋଟିଏ ଜିଦିରେ ଥିଲାବେଳେ ବାପା ବି ତାଙ୍କ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ପାତ୍ର ହାତରେ ସେ ଝିଅକୁ ଟେକି ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ବରଘର ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କର ଏଇ ହଁ ଏବଂ ନା ଭିତରେ ଜାହ୍ନବୀ କିନ୍ତୁ ନିରୁତ୍ତର ଓ ନିର୍ବିକାର ରହୁଥାଏ। ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ ସେ ଏହାର ସପକ୍ଷରେ ନା ବିପକ୍ଷରେ। କିଛି ଅଭାବ ଭିତରେ ଭାବ ଓ କିଛି ଭାବ ଭିତରେ ଅଭାବକୁ ନେଇ ସିଏ ବି ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନ ଛୁଟି ହେତୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ତେଣୁ ଜାହ୍ନବୀ ଏଥର ଟିକେ ବେଳାବେଳି ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଘରଠାରୁ ଏଇ ରାଧାମାଧବ ମନ୍ଦିରଟି ତା ପାଇଁ ବେଶ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଳତି ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ଦୁଃଖ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ୁଥାଏ। ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର। ଜାହ୍ନବୀ ଘର କାମ ସାରିଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା। ମନ୍ଦିରର ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ତା ନଜରରେ ପଡ଼ିଗଲା ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କହି ପଛୁଆ ପଛୁଆ ଆସୁଛି। ସାମ୍ନାପଟୁ କିଏ ଯେ ପାଟି କରି ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେଥିପ୍ରତି ଜାହ୍ନବୀର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ମାତ୍ର ଚାଖଣ୍ଡେ ଦୂରତା ପରେ ଝିଅଟି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ପାହାଚ ତଳକୁ। ସେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଡେରି ନ କରି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଝିଅଟି ଠିକ୍ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଧରି ପକେଇଲା। ନିଜ ଛାତିରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜଡ଼େଇ ନେଇ ସେହି ପାହାଚ ଉପରେ ବସିଗଲା। ଭୟରେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବା ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ତା ଠାରୁ ଝିଅଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ତା ମୁହଁ ସାରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ରେଖା ସବୁ ଉକୁଟି ଉଠୁଥିଲେ ବି ସେ ପୂରା ନିର୍ବାକ ଓ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଯେମିତି ବସିଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଏ ଯେ ପ୍ରଣବ, ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଚାହାଣୀ ତାକୁ ଆଜି ଯାଏ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି। ଏ ଝିଅ କ'ଣ ତାଙ୍କରି ଝିଅ? ଯଦି ସେୟା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଇଏ କି ସଂଯୋଗ? ଜଣେ ମାତୃହରା ଝିଅଟିଏ
ଆଉ ଜଣେ ମାତୃହରା କୋଳରେ କେମିତି ଆଶ୍ରା ନେଇଗଲା। ତା ଛାତି ଉପରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଥିବା ଝିଅଟି ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ଜାହ୍ନବୀ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଏକ ଲୟରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତାକୁ ଖୁବ୍ ପାଖରୁ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଆହା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତିଟିଏ। ପ୍ରକୃତ ମାଟିଏ ନ ପାଇଲେ ସେ ବି ଦିନେ ତାରି ଭଳି ରଙ୍ଗହୀନ, ଛନ୍ଦହୀନ, ପ୍ରାଣହୀନ କଣ୍ଢେଇଟି ଭଳି ଏକଣ ସେକଣ ପଡ଼ି ନ ରହିବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ପ୍ରଣବ ହୁଏତ ପୁଣି ଥରେ ପତ୍ନୀଟିଏ ପାଇଯିବେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧାର ଭର୍ତ୍ତି ରାତି ଝଲସି ଉଠିବ। ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଜାପତିଟିର ରଙ୍ଗ ଥରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଫେରି ପାଇବ? ଜାହ୍ନବୀ ଝିଅ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ପ୍ରଣବ ନୀରବ ଦର୍ଶକଟିଏ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଣବ ବି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ହିଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁମେ ସବୁଦିନ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆସ। ମୁଁ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ମତ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ଆଦ୍ୟାଶା, ମୋ ଜୀବନର ସକଳ ଆଶା। ତୁମର ଯଦି ଏ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଥାଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି କହିପାର। ଶୁଣିଲି ତୁମ ବାପା ଆଦୌ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ନ ହେବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। କେଉଁ ବାପା ବି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ହାତରେ ଟେକି ଦେବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ। ବାକ୍ୟଟିକୁ ପୂରଣ ନ କରି ସେତିକିରେ ହିଁ ପ୍ରଣବ ନୀରବି ଗଲେ। ଜାହ୍ନବୀ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପ୍ରଣବକୁ ଚାହିଁଲା, ପୁଣି ଥରେ ଝିଅକୁ ଚାହିଁଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସ୍ନେହରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ତା ଢଳ ଢଳ ନିରୀହ ଆଖିରେ ସେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା। ତାରି ଭଳି ଆଉ ଏକ ଜାହ୍ନବୀର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ଧାରାରେ ସେ ବି ଭିଜି ଯାଉଥିଲା। ତା କପାଳରେ କଅଁଳ ଚୁମାଟିଏ ଥାପିଦେଲା। ଝିଅକୁ ପ୍ରଣବଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ଜାହ୍ନବୀ ଉଠିଲା। ଆଳତି ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା। ପ୍ରଣବ ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାହ୍ନବୀ ଟିକେ ଆଖି ଉଠାଇ ପ୍ରଣବକୁ ଚାହିଁଲା। ତା ଓଠରେ ଲାଜ ମିଶା ହସ ଟିକେ ଖେଳିଗଲା। ସେହି ହସ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଣବକୁ ମାତ୍ର ପଦୁଟିଏ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ମୋ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ। ଝିଅକୁ କୋଳ କରି ପ୍ରଣବ ପାହାଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାହ୍ନବୀ କାହିଁକି କେଜାଣି ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଦେଲା। ଦେଖିଲା ଆଦ୍ୟାଶା ତାକୁ ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି ଚାହିଁଛି। ଜାହ୍ନବୀ ତା ଆଡ଼କୁ ହାତ ହଲେଇଲା ବେଳେ ସେ ବି ତାର ଟିକି ହାତଟି ଉଠାଇ ହଲେଇଲା। ଜାହ୍ନବୀ ଭିତରେ ଏକ ପୁଲକ, ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳିଗଲା। ସେମାନେ ଆଖି ଆଗରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଯାଏଁ ସେ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଆଳତି ସରିଲା। ହେଲେ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଶିହରଣରେ ଜାହ୍ନବୀ ଅନ୍ୟମନସ୍କା ହେଇଯାଉଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ଓ ଆଲୋଡ଼ନରେ ସେ ଭିଜି ଯାଉଥାଏ। ଏଇ ଅଜଣା ପୁଲକଟିକୁ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଭିତରୁ ହରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ତାରି ଭିତରେ ହଜିଗଲେ କ'ଣଟା କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ? ଏମିତିରେ ଆଜି ଯାଏ ତ ସେ କେବଳ କ୍ଷତି ହିଁ ସହି ଆସିଛି। ବରଂ ଯାହା ପାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ସାଇତି ରଖୁ। ଜାହ୍ନବୀ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପଛପଟକୁ ଯାଇ ସେଇ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଖୁମ୍ବକୁ ଆଉଜି ବସି ପଡ଼ିଲା। ପୋଖରୀର ଛଳ ଛଳ ପାଣି ପରି ତା ଛାତି ତଳେ ବି ଛଳ ଛଳେଇ ଯାଉଥିଲା ପ୍ରଣବଙ୍କର ସେଇ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଚାହାଣୀ ଏବଂ ଆଦ୍ୟାଶର ଢଳ ଢଳ ନିରୀହ ଆଖି ଦୁଇଟି। ହୁଏତ ଜାହ୍ନବୀ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ନିରୁତା ପ୍ରଣୟ ତାକୁ କେତେବେଳୁ ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଲାଣି। ଆଜି ବି ପ୍ରକୃତିର ଏହି ମନୋରମ ପରିବେଶ ତାକୁ ବେଶ୍ ମଧୁର ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଏକୁଟିଆ ବସିବା ପରେ ଜାହ୍ନବୀ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରେ ଗୋଡ଼ ଦେଉ ଦେଉ ସେ ଶୁଣିଲା ପୁଣି ତା ବାହାଘର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ମା ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଚାଲିଲେ ଘର ଫଟଉଛନ୍ତି। ବାପା ବି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧରେ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜାହ୍ନବୀକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମା ଆହୁରି ଜୋରରେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ତାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବାପା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ନଥିଲେ। ଅସହ୍ୟ ହୋଇ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜାହ୍ନବୀର କଥା ଶୁଣି ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଏ ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କେମିତି ତାର ଏତେ ସାହସ ହେଲା। ଜାହ୍ନବୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଓ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି।
ଯଦି ବାହା ହେବି ତ କେବଳ ପ୍ରଣବକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ବାପା ତାକୁ ବିକଳ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। କିଛି କହିଲା ବେଳକୁ ଜାହ୍ନବୀ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ରୋକିଦେଇ କହିଥିଲା, କାହିଁକି ମନା କରୁଛ ବାପା? ମୁଁ ନହେଲେ ବି ପ୍ରଣବ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହୋଇପାରିବି। ହେଲେ ମୋ ଭଳି ସେହି 3 ବର୍ଷର ନିଷ୍ପାପ କଢ଼ିଟିକୁ କ'ଣ ମାଟିଏ ମିଳିପାରିବ? ଯାହା ମୁଁ ପାଇନି ତାକୁ ଦେବି। ମୋ ଭଳି ଅନ୍ତତଃ ସେ ତ କାହା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହି ପାଷାଣୀ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ପରି ବଞ୍ଚିବନି। ବାପା ନୀରବ ହୋଇଗଲେ, ଏକଦମ ନୀରବ। ବୋଧହୁଏ ଏହାପରେ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଥିଲେ। ଝିଅ ନିକଟରେ ବଡ଼ ଅପରାଧୀଟି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଜାହ୍ନବୀ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରକୁ ପଶିଯାଇ କବାଟ ଆଉଜାଇ ନେଲା। ଭ୍ୟାନିଟିରୁ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି ପ୍ରଣବଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ସେ ଲାଜରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ସେପଟୁ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଉତ୍ସାହିତ କଣ୍ଠର କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ତା ଛାତି ଏକ ଅହେତୁକ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଥରି ଉଠିଲା।